ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਮਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਪੇਨ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸੁੱਟੇ। ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕੈਂਪੇਨ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰੀਨੋ ਟੂਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੇहद ਘਟੀਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਧਮਕਾਉਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬੋਲਟਨ 'ਚ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੈਲੀ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। We've released our plan and we've got lots of different elements, but I want to highlight 2 parts of that plan. Siobhan touched on one of them, and it's paid sick leave. In this pandemic, what's been exposed are a lot of the gaps in our system. Problems that have always been there, but were exposed and highlighted by this pandemic. And one of the biggest gaps was when times were tough and people got sick, they could not stay at home because they simply couldn't afford to. For a family that's just making ends meet, they can't afford to miss a day of work. If a worker has to choose between going into work sick or staying at home and not having any pay, it is an impossible choice to make. It is simply impossible. And so we said at the beginning of this pandemic, we needed to make sure workers had a paid sick leave. And so we fought hard to bring that in. And after months and months of fighting, we brought in a paid sick leave that wasn't working. And so for 22 times in this pandemic, over this past 18 months, 22 times in Parliament, I stood up and said, we need better access to paid sick leave. We need paid sick leave and it needs to work. 22 times Justin Trudeau said no. 22 times he rejected this most important step to keeping people safe. One of the most important steps that public health experts agreed would have saved lives and can still save lives. Hard-earned dollars in people's pockets. And we need to ensure government helps those who need it the most. Canada's recovery plan will put working Canadians at the front of our recovery. A Conservative government will double the Canada Workers' Benefit. That will put up to $2,800 in the pockets of the most vulnerable workers. We will pay it 4 times a year as a direct deposit, so workers and their families can count on that support throughout the year and not just at tax time. Making these changes will help 3.5 million families pay the bills and put food on the table. For someone earning between $12,000 and $28,000 a year, this will represent a $1 per hour raise. ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਸਤੇ ਘਰ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਮੇਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਝੂਠ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ।
उनको पता लगना चाहिए कि मेरा नेता कैसा होगा। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ।